Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So இந்த வீடியோல நம்ம வந்து cardiac cycle பத்தி பார்க்கலாம். So வந்து நம்ம வந்து heart அதோட structure வந்து previous videosல பார்த்தோம். இதுல வந்து heart ஓட function ஆன cardiac cycle பத்தி பார்க்கலாம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு notificationல வரும். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So first பாத்தீங்க அப்படினா cardiac cycle la what occurs it's joint diastole. This is the event which occurs in the first step. So joint diastole la enna agum அப்படினா here all the four chambers of the heart they are in relaxed state. So எல்லாமே relaxed state la இருக்கும் எல்லா four chambers. So the atrium, the ventricle all will be in the relaxed state. So next the tricuspid and the bicuspid wall they open. So in the tricuspid and bicuspid or the mitral wall they open. எதனால ஓப்பன் ஆகுதுன்னா blood from the pulmonary veins and vena cava they flow into the left and the right ventricle through the left and the right atria. So இந்த atria வழியா இங்க இருந்து வர bloodனால இந்த valves வந்து ஓபன் ஆகுது. So இந்த blood வந்து இந்த valves ஓபன் ஆனோனே they enter the ventricles through this atrium. So this is the first joint diastole, then the wall open, then the blood enters. Now it is in the ventricle க்கு போகுது. இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈவென்ட்ல இந்த செமி லூனார் வால்ஸ், that is a pulmonary wall and the this side aortic wall they remain closed. So அது closed-ஆ தான் இருக்கும். So இந்த walls தான் ஓபன் ஆகும். So next பார்க்கலாம். next பாத்தீங்க அப்படினா sinoatrial node, as you all know. So this node it generates an action potential. So what is action potential? I have explained in my previous video, you can refer to that. So இது வந்து ஒரு action potential generate பண்ணுது எது sinoatrial node. So இந்த next இந்த action potential generate ஆன உடனே an atrial systole occurs. So இந்த atrial systole ல what happens அப்படினா it stimulate both atria to undergo simultaneous contraction. So இந்த atria இருக்கு இல்லையா, so they undergo contraction. Contraction occur ஆனாலே அதுக்குள்ள இருக்க blood வந்து நேச்சுரலா கீழ flow ஆயிரும் இல்லையா, so it increases the flow of the blood into the ventricles by 30%. So blood flow வந்து increase ஆகுது இந்த contractionனால by 30%. and the conduction next என்ன ஆகும் அப்படினா conduction. What is conduction? So இந்த action potential was created by the sinoatrial node தான் அந்த action potential it generated. next வந்து conduction of the action potential. அந்த action potential ஒரே இடத்துல இல்லாம conduction எங்க போகுது அந்த action potential னா to the ventricular side by AVN and AV bundle. So AVN னா atrioventricular node அது வழியாவும் AV bundle அடுத்து வர bundle next bundle structure வரும்ல atrioventricular bundle of his தான் இந்த bundle of his வழியா கீழ அந்த ventricular sideக்கு அந்த action potential வந்து they get conducted. So bundle of Hista plays a major role here to transmit this action potential to the entire ventricular musculature. So இந்த ventricular musculature-க்கு இந்த bundle of His வழியா தான் அந்த action potential போகுது. So next பாத்தீங்க அப்படினா ventricular systole occurs. So what happens in ventricular systole na the ventricular muscles they contract. So இந்த ventricular muscles எல்லாமே இப்ப contract ஆகும். ஆனா அப்ப atria என்ன ஆகும்? It was contracted in the previous step it undergoes relaxation. So we call it as a diastole. So diastole நாலே relaxation, systole na contraction, that you must remember. So இது ரெண்டுமே coincide ஆகும். So ரெண்டும் at a time தான் நடக்கும். As the ventricles contract the atria undergoes relaxation. So in the ventricular systole nala it increases the
ventricular pressure. ஸோ இந்த வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்க ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த சிஸ்டோல்னால. ஸோ இட் காசஸ் த க்ளோஷர் ஆஃப் த tricuspid and the bicuspid valves. ஸோ இந்த tricuspid and the bicuspid valve இருக்கு இல்லையா, அந்த mitral valve or bicuspid valve, ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் ஆகுது. ஸோ இது க்ளோஸ் ஆகுறதுனால பேக் ஃப்ளோ உள்ளே என்ட்ரான பிளட்டு திருப்பி போயிடாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த வால்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுறதுனால இட் ஹெல்ப்ஸ். இட் ஆக்சுவலாக as you have already know the blood வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும். அதுக்கு இந்த வால்ஸ் வந்து they ensure that the blood flows in only one direction. ஸோ இந்த கேஸ்லேயும் this valves it prevents the back flow of the blood. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா after the valves close what happens அப்படின்னா the ventricular pressure further increase. ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால the semilunar valves of the pulmonary artery and the aorta are forced to open. ஸோ no other go blood இந்த வென்ட்ரிக்கல்ஸ்லேயே வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. it has to go out. ஸோ the only way out is through the pulmonary artery and the aorta. So they have the valve no, so and the valves வந்து open ஆகுது. ஸோ இந்த கேஸில் அந்த this valve pulmonary valve நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, this is aortic valve. ஸோ சாரி இந்த கேஸில் aortic valve pulmonary valve ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ the artery and the aorta are forced to open and the blood from the ventricles they flow through the vessel. So in the output வழியா போய் they enter the circulatory pathways க்கு enter ஆயிரும். So the blood has gone out. So which came in has gone out now. So next பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ventricular diastole. So diastole நோலே as I already said relaxation occurs. So the ventricles relax now. So இப்போ blood வெளியே போயாச்சு, இந்த ventricles relax ஆயிரும். ஸோ அந்த அப்வியஸாக வென்ட்ரிகுலர் ப்ரெஷர் வந்து இட் ஃபால்ஸ், இட் ட்ராப்ஸ் டவுன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா க்ளோஷர் ஆஃப் த செமிலூனார் வால்வ்ஸ் அக்கர்ஸ். ஸோ இந்த செமிலூனார் வால்வ்ஸ் அக்கர் ஆகும். இந்த பிளட் வெளியே போச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த பல்மனரி வால் அண்ட் த அயோட்டிக் வால்வ் இல்லையா, அது திருப்பி இந்த வென்ட்ரிகுல்குள்ளே வந்துடாமல் இருக்க the walls no they close, the semilunar walls they close and they prevent back flow. And this ventricular pressure further decrease, திருப்பி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ப்ரெஷர், and the tricuspid and bicuspid valves are pushed open. ஸோ இப்போ பிளட் இந்த சைடில் இருந்து டைரக்ஷன்லேருந்து உள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் ஏட்ரியம் வழியாக. இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கனால இந்த வால்ஸ் வந்து ஆர் புஷ் டு ஓப்பன் பை ப்ரெஷர் இன் ஏட்ரியா. ஸோ இந்த ஏட்ரியத்தில் ப்ரெஷர் அதிகமாகிடுது, வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் ப்ரெஷர் கம்மியாகிடுது. அண்ட் பிளட் இந்த ப்ரெஷர் எப்படி வருது அப்படின்னா பிளட் ஃப்ரம் த பிளட் இன் இட் ஃப்ரம் த வெயின்ஸ். ஸோ இந்த உள்ள இன்புட் ஆகிற வெயின்ஸ் வழியாக வர பிளட்னால ஏட்ரியத்தில் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால த வால்ஸ் ஓப்பன் அகெயின். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா now the blood no it enters the ventricles freely. So ஃப்ரீயாக என்ட்ரு ஆயிரும். Next adjoint diastole occurs in which the ventricles and the atria are in relaxed state. Again the first step joint diastole சொன்னல again and the steps cycle எல்லாமே அந்த இது repeat ஆகும். So again the sand generates a new action potential. So the events are again repeated in a sequence and இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து வேரி ஆகாமல் இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இது சம்மரி மாதிரி நம்ம பார்த்ததுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்டியாக் டயாஸ்டோல் இருக்கும். ஸோ ஆல் த சேம்பர்ஸ் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் த பிளட் ஃப்ளோஸ் இன் த ஹார்ட், பிளட் என்டர் ஆகுது. அப்புறம் ஆர்ட்ரியல் சிஸ்டோலும் வென்ட்ரிகுலர் டயாஸ்டோலும் அக்கர் ஆகும். ஸோ த ஏட்ரியா கான்ட்ராக்ட் புஷிங் த பிளட் இன் டு த வென்ட்ரிகல்ஸ். ஏட்ரியல் டயாஸ்டோலும் வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோலும் நெக்ஸ்ட் அக்கர் ஆகும். ஸோ இந்த ஏட்ரியா ரிலாக்ஸ் ஆன பின்னாடி வென்ட்ரிகல்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ புஷிங் அவுட் த பிளட் ஸோ தட் த பிளட் கோஸ் அவுட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து இங்கே வருது, அப்புறம் வெளில போகுது. ஸோ திஸ் வாட் அக்கர்ஸ். நெக்ஸ்ட் கார்டியாக் சைக்கிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம்னா இட் இஸ் அ சீக்வென்ஷியல் ஈவெண்ட் இன் த ஹார்ட் விச் இஸ் சைக்ளிக்கலி ரிப்பீட்டட். ஸோ இது ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ், இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம பாடியில்.
ஸோ இதில் சிஸ்டோலும் டயாஸ்டோலும் அக்கர் ஆகும் இன் போத் த ஏட்ரியா அண்ட் த வென்ட்ரிகல்ஸ். ஹார்ட் பீட் நம்ம போனதிலே பார்த்தோம், இட் இஸ் 72 times per minute. அண்ட் ஸோ இது என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா இத்தனை டைம் தட் மினிட் கார்டியாக் சைக்கிள் அக்கர்ஸ் இன் அ மினிட். ஒரு மினிட்டில் இத்தனை கார்டியாக் சைக்கிள் அக்கர் ஆகுன்றது தான் இது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. அண்ட் த டியூரேஷன் ஆஃப் த சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 0.8 seconds தான். அண்ட் ஈச் வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்னோ தே பம்ப் அவுட், எவ்வளோ பிளட் வந்து பம்ப் அவுட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 70 ml ஆஃப் பிளட் இன் அ கார்டியாக் சைக்கிள். ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோக் வால்யூம். இது 70 ml ஆஃப் பிளட் பம்ப் அவுட் பண்ணுது இல்லையா, அதை தான் வந்து ஸ்ட்ரோக் வால்யூம்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் மூலமாக தான் நமக்கு கார்டியாக் அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ கார்டியாக் அவுட்புட் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் இன்ட்டு ஹார்ட் ரேட் வரும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோக் வால்யூமும் ஹார்ட் ரேட்டையும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் heart rate in number of beats per minute la we get the cardiac output. So cardiac output as a enna definition nama kudukalamna cardiac output na it is the volume of blood pumped out by each ventricle per minute. ஒரு மினிட்ல எவ்வளோ volume of blood each ventricle pumps out, அதுதான் நம்ம cardiac output. And it average எவ்வளோ cardiac output ஒரு healthy individual இருக்குன்னா 5000 ml or 5 லிட்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம பாடிக்கு இதை ஆல்ட்ரு பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்குது. பை சேஞ்சிங் இந்த ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் ஹார்ட் ரேட் சேஞ்ச் ஆகிறனால இந்த கார்டியாக் அவுட்புட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அவர் பாடி ஹேஸ் த எபிலிட்டி, இட் ஹேஸ் த எபிலிட்டி டு ஆல்டர் த ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் அண்ட் ஹார்ட் ரேட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி கார்டியாக் அவுட்புட்டும் சேஞ்ச் ஆயிரும். ஏன்னா இது ரெண்டுத்தோட மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு கார்டியாக் அவுட்புட் கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ கார்டியாக் அவுட்புட் ஆல்சோ சேஞ்சஸ். ஸோ ஒரு அத்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டியாக் அவுட்புட் இட் வில் பி மோர் வென் கம்பேர்ட் டு அன் ஆர்டினரி மேனை கம்பேர் பண்ணும்போது அத்லெட்டில் கார்டியாக் அவுட்புட் அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இதில் கார்டியாக் சைக்கிள் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் திருப்பி நடக்கும். ஸோ இதில் வந்து 2 ப்ராமினன்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆஸ் யூ ஆல் நோ லப் and the dub sound. Lub is the first heart sound. ஸோ இந்த சவுண்ட் எதனால் கேட்குதுன்னா அந்த வால்ஸ் பார்த்தோம்ல, அந்த ட்ரைகாஸ்பிட் அண்ட் பைகாஸ்பிட் வால்ஸ், ஸோ அது க்ளோஸ் ஆகிறனால வர சவுண்டு தான் லப். டப்ன்றது செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட். இது வந்து அந்த செமிலூனார் வால்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிறதுனால அந்த பிளட் எக்ஸிட் ஆகும்போது அந்த செமிலூனார் வால்ஸ் க்ளோஸ் ஆகும்னு படித்தோம். ஸோ அதனால கேட்குறது தான் நமக்கு டப் சவுண்ட். ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸை வி கேன் ஹியர் இட் த்ரூ அ ஸ்டெத்தஸ்கோப். ஸோ திஸ் ஆஸ் யூ ஆல் நோ டாக்டர்கிட்ட போனாலே ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு பார்ப்பாங்க இல்லையா ஹார்ட்டில். ஸோ இட் இஸ் ஃபார் த கிளினிக்கல் டயக்னோஸ்டிக். இட் ஹேஸ் இந்த சவுண்ட் ஹேஸ் தி கிளினிக்கல் டயக்னோஸ்டிக் சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஸோ அது மூலமாக தான் த டாக்டர் செக்ஸ் அவர் பாடி வெதர் இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராப்பர்லி ஆர் நாட். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.